welcome back in electronics lecture. In the previous lecture we have seen the types of capacitors, resistors. Today we are going to start the capacitor. In the last lecture we have seen the types of resistor. There are two types of resistor: fixed resistor and variable resistor. In fixed resistor there are again three types of resistor. Yes, wire bond resistor, carbon compound resistor and film type resistor is the fixed resistor. And in the variable resistor again there are three types of resistor in the variable resistor. That is, yes, rheostat, potentiometer and third is preset resistor. We have seen the diagram. त्याचे diagram बघितले आपण fixed type चे resistor and variable type चे resistor. हे दोन resistor सोडून तिसरा resistor आपण बघितले तर non linear resistor. Non linear resistor मध्ये how many types we have seen in the previous lecture for non linear resistor? Non linear resistors, first is the thermistor, yes, second is the varistor and third is the LDR. काय काय बघितलं आपण? थर्मिस्टर, सेकंड इज वॅरिस्टर म्हणजेच काय व्होल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, that is VDR, and last what we have seen the LDR, that is the light dependent resistor. These three resistors we have seen in the previous lecture. Thermistor means what? All these resistors are which type of resistor? These are non-linear resistor. Non-linear means what? It not follows the Ohm's law. What is the Ohm's law? Ohm's law is what? Voltage is directly proportional to the current and product of current and resistance. So V is equal to I into R. Okay, so this non-linear resistor not follows the Ohm's law because this thermistor is what? Thermist means for temperature. Resist means for resistor. The resistor depends on the temperature. When temperature increases, resistor decreases. It's called, yes, thermistor is also having of two types, NTC and PTC. Isn't it? We have seen in yesterday NTC, PTC. NTC म्हणजे काय? Negative temperature coefficient. PTC means what? Positive temperature coefficient. So NTC मध्ये काय होणार आहे? जर टेम्परेचर इंक्रीज झाला तर रेजिस्टर काय होणार आहे? डिक्रीज होणार आहे, अपोजिट होणार आहे. Therefore it is called as the negative temperature coefficient. PTC मध्ये काय होणार आहे? रेजिस्टर increases, temperature also increases. If temperature increases, resistor also increases. It's called as the PTC. Means what? Positive temperature coefficient. लक्षात वॅरिस्टर मध्ये काय होतो? व्होल्टेज इंक्रीजेस, रेजिस्टर ऑल्सो इंक्रीजेस. कशावर डिपेंड असणार आहे रेजिस्टन्स? त्याचा कमी किंवा जास्त कशावर असणार आहे? डिपेंड्स ऑन द व्होल्टेज. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ वॅरिस्टर और व्होल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर. लास्ट इज व्हाट? एलडीआर. एलडीआर म्हणजे काय? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. मीन्स व्हाट? इफ लाइट फॉल देन ओनली इट विल बी स्टार्ट वर्किंग. जेव्हा तुम्ही त्याच्यावरती लाईट फॉल करणार आहे तेव्हाच तो रेजिस्टर वर्किंग करायला सुरू होणार आहे. सो LDR मीन्स व्हॉट? लाईट डिपेंडेंट रेजिस्टर. जसं बाकीचे सर्किट सप्लाय दिल्यानंतर चालू होतं तसं हा रेजिस्टर काय करतो? त्याच्यावरती लाईट फॉल केल्यानंतर तो रेजिस्टर ऑन होतो किंवा स्टार्ट करतो. डार्कनेसमध्ये त्याचा रेजिस्टन्स जास्त असतो आणि लाईट जेव्हा फॉल कराल तेव्हा रेजिस्टन्स त्याचा काय होत असतो? कमी होत असतो. मग तिघांचे आपण युजेस पण बघितले. थर्मिस्टरचा यूज काय, वॅरिस्टरचा यूज काय आणि LDRचा यूज काय. तर थर्मिस्टर कुठे यूज होतो? येस, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. देयरफॉर इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर और इट इज यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर और सेन्स द टेम्परेचर. टेम्परेचर सेन्स करण्यासाठी किंवा कंट्रोल करण्यासाठी किंवा मेजर करण्यासाठी काय होणार आहे? थर्मिस्टर. त्या ठिकाणी थर्मिस्टर यूज होणार आहे. दीज आर द युजेस ऑफ दिस थर्मिस्टर. वॅरिस्टर कुठे यूज होणार आहे? इट इज डिपेंड ऑन व्होल्टेज. इथे तुम्हाला सर्किटमध्ये व्होल्टेज मेजर करायचे असेल, व्होल्टेज कमी जास्त करायचे असेल त्यावेळेस तुम्ही काय करणार आहे? VDR यूज करणार. सो वेअर इज द LDR यूज? LDR म्हणजे काय? लाईट डिपेंडेंट रेजिस्टर. जेव्हा अंधार असेल म्हणजे लाईट फेल्युअर रेजिस्टर, इट विल बी वर्क एज अ लाईट फेल्युअर रेजिस्टर. त्याचं यूज आहे. लाईट फेल्युअर म्हणजे काय? तुमची लाईट
लाईट गेली त्यावेळेस तो काय होणार आहे, तिथे यूज होणार आहे. अँड स्मोक अलाराममध्ये किंवा फायर अलाराममध्ये तिथे धूर निघत असेल त्यावेळेस तो रेजिस्टन्स काय होणार आहे, तो बजर वाजणार आहे. म्हणजे इन दॅट सर्किट दिस रेजिस्टर्स आर यूज. ते कुठे कुठे यूज होतात, धूर निघाला तर त्याला इंडिकेशन करण्यासाठी किंवा लाईट फेल्युअर रेजिस्टर म्हणून त्याचे यूज होणार आहे. ठीक आहे. तर ऑल दीज आर व्हॉट नॉन लिनियर रेजिस्टर वी हॅव सीन इन द प्रिव्हियस लेक्चर. अलग लक्षात 3 रेजिस्टर आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितले. तर थर्मिस्टर, वॅरिस्टर अँड एलडीआर हे तिन्ही पण कसे आहेत, नॉन लिनियर रेजिस्टर आहेत. ओके. तो रेजिस्टरचा विषय संपला. आता नाव नेक्स्ट इज व्हॉट, कॅपॅसिटर. इंट्रोडक्शनमध्ये मी सांगितले तुम्हाला रेजिस्टर म्हणजे काय, कॅपॅसिटर म्हणजे काय, डायोड्स म्हणजे काय. तर कॅपॅसिटर सर लक्षात असेल तर सांगा मला, व्हॉट इज द कॅपॅसिटर. येस, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटर इज नथिंग बट द, येस, इट इज यूज टू स्टोअर द चार्ज. जसं रेजिस्टर काय करतो, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. म्हणजे तो करंट फ्लो होत असेल तर त्याला अपोज करत असतो. ह्याचं काम, कोणाचं काम आहे, हा रेजिस्टरचं काम आहे. तसंच कॅपॅसिटरचं काम काय आहे, तो चार्ज फ्लो होत असेल तर तो चार्जला अपोज करत नाही, स्टोअर करून ठेवतो. म्हणजे इट स्टोअर्स द चार्ज, त्याचं फंक्शन आहे. म्हणजे ॲक्च्युअली कॅपॅसिटर कसं असतो, कसा दिसतो, तर सीयर कॅपॅसिटर हॅव्हिंग 2 पॅरलल प्लेट्स. कॅपॅसिटरला काय असतात, 2 पॅरलल प्लेट्स असतात. हे दोन्ही पण पॅरलल प्लेट्स जे असतात, आय राईट इट हियर, बोथ पॅरलल प्लेट्स. असं लिहिते मी, पॅरलल प्लेट्स कशाचे असतात, तर मेटलचे असतात. मेटल प्लेट्स हे दोन्ही पण जे प्लेट आहेत, दिस वन, दिस 2 प्लेट्स आर ऑफ मेटल. दोन्ही पण प्लेट कशाचे असतात, मेटलचे असतात. अँड मध्ये जी गॅप आहे ना, गॅप, त्या गॅपमध्ये एक मटेरियल असतो. तो मटेरियलला म्हणायचा, काय म्हणायचा, डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट म्हणायचं. काय म्हणायचा, तर डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. म्हणजेच काय, इट इज अ इन्सुलेटिंग मटेरियल. इन्सुलेटिंग म्हणजे काय, आता कंडक्टर आणि इन्सुलेटर माहिती आहे आपल्याला. प्रत्येक लेक्चरमध्ये मी सांगत असते, कंडक्टर मीन्स विच अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट. म्हणजे ज्याच्यातून करंट पास होऊ शकतो त्याला आपण काय म्हणतो, कंडक्टर म्हणतो. इन्सुलेटर कशाला म्हणतो, जे इट नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट. म्हणजे ते जे डायइलेक्ट्रिक मटेरियल आहे तो कसं आहे, इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे. मग तो इलेक्ट्रिक करंट पास होत नाही त्याच्यातनं. तर these 2 plates are the metal plates and the material inside is dielectric constant and it is also called as insulating material. लक्षात, डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंटला दुसरं नाव काय आहे, तर इन्सुलेटिंग मटेरियल. इन्सुलेटिंग मटेरियल. तर कॅपॅसिटरची डेफिनेशन तुम्ही कशी लिहिणार, कॅपॅसिटरला किती टर्मिनल आहेत, 2 टर्मिनल, टर्मिनल ए आणि टर्मिनल बी. इट इज हॅव्हिंग 2 पॅरलल प्लेट्स. पॅरलल प्लेट आहेत, कशी पण प्लेट नाही, 2 पॅरलल प्लेट्स. दोन्ही पण पॅरलल प्लेट कशाचे आहेत, मेटलचे आहेत. अँड हॅव्हिंग मध्ये काय आहे, इज अ इन्सुलेटिंग मटेरियल. तर डेफिनेशन कसं लिहायचं बघा, कॅपॅसिटर म्हणजे कसं लिहायचं बघा. कॅपॅसिटर इज नथिंग बट विच इज हॅव्हिंग 2 metal plates. These 2 metal plates separated by dielectric constant. Separated by dielectric constant or insulating material is called as the capacitor. Lashya, what is capacitor? Capacitor is nothing but which is having 2 parallel plates. These 2 parallel plates separating by insulating material. सेपरेटेड बाय इन्सुलेटिंग मटेरियल. म्हणजे मध्ये काय असणार आहे, इन्सुलेटिंग मटेरियल असणार आहे. कॅपॅसिटर हॅव्हिंग 2 पॅरलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय इन्सुलेटिंग मटेरियल और डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट इज कॉल्ड एज द कॅपॅसिटर. ओके. दिस कॅपॅसिटर इज मेजर्ड इन फॅरेड. म्हणजेच कॅपिटल F. जसं आपण रेजिस्टर R कशामध्ये मेजर करत असतो, आपण ओम मध्ये मेजर करत असतो.
कॅपॅसिटर जे काय असतो कशामध्ये मेजर करतात तर फॅरेडमध्ये मेजर करतो. ठीक आहे. तर फॅरेड म्हणजे काय होतो, जर 1 कूलम चार्ज असेल, कूलम चार्ज असेल 1 व्होल्टला 1 कूलम चार्ज असेल तर त्याला म्हणायचं 1 फॅरेड. means 1 coulomb charge is stored in 1 volt, then it is called as the 1 farad. लक्षात फॅरेड म्हणजे काय, if 1 coulomb charge is stored in 1 volt is called as the 1 farad. So this farad may be what, microfarad, it may be picofarad, or it may be nanofarad. आता तुम्हाला मायक्रो म्हणजे काय, पिको म्हणजे काय आणि नॅनो म्हणजे काय ते माहित आहे. मायक्रोफॅरेड म्हणजे काय, इट इज हॅव्हिंग 10⁻⁻⁶. स्केल तुम्हाला मी इंट्रोडक्शन लेक्चरमध्ये कशी स्केल दाखवली, म्हणजे कशी 0 इथे जर काय असेल तर m असेल तर काय असणार आहे 10⁻³ असणार आहे. इथे जर k असेल तर 10⁻⁻³ असणार आहे. इथे जर मेगा असेल तर 10⁻⁶ असणार आहे. ओके. मग इथे मायक्रो असेल तर 10⁻⁻⁶ असणार आहे. मग इथे काय असणार आहे, पिकोफॅरेड असेल तर नॅनो असेल तर 10⁻⁹ असणार आहे पिकोला. तसंच इथे नॅनो असेल तर 10⁻⁻⁹ असणार आहे. आणि लक्षात डिपेंड्स ऑन दॅट व्हॅल्यूज. जे तुम्हाला तुमचं जर मायक्रो असेल तर 10⁻⁻⁶ लिहायचा, नॅनो फॅरेड असेल तर 10⁻⁹ फॅरेड लाईक दिस. ओके. हे तुम्हाला काय सांगायची गरज नाही, तुम्हाला सगळं स्केल माहीत असते. तर फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, द कॅपॅसिटर, डेफिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर इज नथिंग बट इट इज हॅव्हिंग 2 पॅरलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय द डायइलेक्ट्रिक मटेरियल or insulating material which is having 2 terminal, positive and negative terminal, or it is having 2 terminal is called as the capacitor, and this capacitor is measured in farad F. Okay. Now we can write the exact definition. Capacitor is used to store the charge. Capacitor is used to store the charge is called as capacitance. Capacitance or capacity. किती कॅपॅसिटी आहे तुमची कॅपॅसिटी काय आहे, तर कॅपॅसिटी काय आहे त्याची, कॅपॅसिटरची चार्ज स्टोअर करण्याची त्याची कॅपॅसिटी आहे. इट्स कॅपॅसिटी इज टू स्टोअर द चार्ज. जे चार्ज स्टोअर करण्याचे जे काम करतो त्याला म्हणायचं कॅपॅसिटन्स और कॅपॅसिटी. लक्षात. सो कसं लिहिणार, व्हॉट इज कॅपॅसिटर, डिफाइन द कॅपॅसिटर अँड राइट इट्स डायग्राम. देन how can you write, the capacitor is nothing but which is having 2 parallel plates, 2 metal parallel plates separated by dielectric constant or insulating material. It is called as the capacitor, where capacitor can be measured in farad. The symbol is capital F. Then its function is, it is used to store the charge. It is called as the capacitance of that capacitor or capacity of that capacitor. Alexian, see here, these are some capacitors. The capacitors है, कसले कॅपॅसिटर आहे बघूया आपण. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. तर हे जे दोन जे आहेत टर्मिनलचे नाव देऊ शकता तुम्ही. सपोज ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, ए टर्मिनल and बी टर्मिनल. You can give any name or any alphabet. Okay. हे जे दोन टर्मिनल आहेत त्याला म्हणायचं फिक्स्ड कॅपॅसिटर. फिक्स्ड कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरमध्ये पण दोन टाईप आहेत. तुम्हाला इंट्रोडक्शन लेक्चरमध्ये मी सांगितले. रेजिस्टर ऑल्सो हॅव्हिंग 2
बेसिक टाइप्स फिक्स रेजिस्टर अँड व्हेरिएबल रेजिस्टर. तसंच कॅपॅसिटरमध्ये पण फिक्स कॅपॅसिटर अँड व्हेरिएबल कॅपॅसिटर असतात. तर फिक्स कॅपॅसिटरसाठी असा सिम्बॉल काढायचा, व्हेरिएबल कॅपॅसिटरसाठी फक्त एक ॲरो दाखवायची. तसंच आपण व्हेरिएबल रेजिस्टरसाठी काय करतो, एक ॲरो दाखवतो. तसंच इथे व्हेरिएबल कॅपॅसिटरसाठी एक ॲरो दाखवायचा. ओके, सो दिस इज व्हॉट व्हेरिएबल रेजिस्टर. कसला, सॉरी, व्हेरिएबल कॅपॅसिटर. कसला कॅपॅसिटर आहे हा, व्हेरिएबल कॅपॅसिटर आहे आणि हा फिक्स्ड कॅपॅसिटर आहे. आता हे फिक्स सारखेच दिसतंय, पण इथे काय पोलॅरिटी दिली आहे, प्लस मायनस प्लस मायनस. इथे प्लस मायनस दिलेले नाही, पोलॅरिटी दिलेली नाही. पोलॅरिटी म्हणजे काय, तिथे प्लस आणि मायनस दिलेला असतो, त्याला पोलॅरिटी म्हणायचं. तर हे कसले कॅपॅसिटर आहेत, हे पोलॅरिटी दिलेले कॅपॅसिटर म्हणजे दीज आर द पोलर कॅपॅसिटर. कसले कॅपॅसिटर, दीज आर द पोलर कॅपॅसिटर. इथे कॅपॅसिटर दिलेली नाही फिक्स कॅपॅसिटरला, म्हणून त्याला काय म्हणायचं, नॉन पोलर कॅपॅसिटर. पोलर कॅपॅसिटर आणि नॉन पोलर कॅपॅसिटर म्हणजे काय तुम्हाला माहित पाहिजे. पोलर कॅपॅसिटर म्हणजे काय, त्याला पोलॅरिटी दिलेली असतो, फिक्स्ड टर्मिनल असतात. त्याला पॉझिटिव्ह म्हणजे तो पॉझिटिव्ह असतो, निगेटिव्ह म्हणजे निगेटिव्ह. म्हणजे पॉझिटिव्ह टर्मिनल कनेक्ट करतो आपण सर्किटचे पॉझिटिव्हला आणि निगेटिव्ह टर्मिनल निगेटिव्हला कनेक्ट करतो. त्याला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह फिक्स असतात, तुम्ही उलटा सुलटा त्याला काही करू शकत नाही. बट नॉन पोलर रेजिस्टरला कॅपॅसिटरला तुम्ही काय करू शकता, कसं पण तुम्ही कनेक्ट करू शकता. डायग्राममध्ये तुम्ही जोडताना कसे पण त्याला सोल्डर करू शकता. पण इथे सोल्डर करताना तुम्हाला काय करायला पाहिजे, पॉझिटिव्ह टर्मिनल पॉझिटिव्ह ठिकाणी जोडायला पाहिजे, निगेटिव्ह निगेटिव्हला जोडायला पाहिजे. दीज आर कॉल्ड एज द polar capacitor and these are called non-polar capacitor because no polarity is there. अलग लक्षात. Then this is the variable capacitor. These are the fixed capacitor. Fixed capacitor ला polar capacitor म्हणतात, त्याला polarity नसते. And variable capacitor म्हणजे काय, जसं variable resistor आपण आता शिकलेले आहेत, variable resistor बघितलेले आहेत. variable resistor म्हणजे काय, the resistor which value is not fixed, ज्याची व्हॅल्यू व्हॅरी होत असते, फिक्स नसते, त्याला व्हेरिएबल रेजिस्टर म्हणतो. तसंच कॅपॅसिटरमध्ये पण काय असतं, तर कॅपॅसिटर व्हॅल्यू इज नॉट फिक्स. द कॅपॅसिटर व्हॅल्यू कॅन बी चेंज. यू कॅन चेंज द कॅपॅसिटर व्हॅल्यूज इन द व्हेरिएबल कॅपॅसिटर. ओके, सो दिस इज व्हेरी सिम्पल कन्सेप्ट. फक्त इतकंच लक्षात ठेवायचं, कॅपॅसिटर म्हणजे दोन पॅरलल प्लेट असतात मेटलचे, त्याच्यामध्ये काय एक मटेरियल असतो, तो मटेरियल म्हणजे डायइलेक्ट्रिक मटेरियल असतो. डायइलेक्ट्रिक मटेरियल का म्हणायचं त्याला, बिकॉज इट नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट. इन्सुलेटिंग मटेरियल असतो म्हणून त्याला डायइलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणायचं. लक्षात, एवढंच लक्षात ठेवा. कॅपॅसिटर इज नथिंग बट टू पॅरलल प्लेट, त्याला दोन टर्मिनल आहेत, मध्ये काय आहे, इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे. आणि त्याचे टाइप्स किती आहेत, तर फिक्स कॅपॅसिटर आणि व्हेरिएबल कॅपॅसिटर. फिक्स कॅपॅसिटरमध्ये पोलॅरिटी नसते म्हणून त्याला काय म्हणायचं, तर नॉन पोलर कॅपॅसिटर म्हणायचं. व्हेरिएबल कॅपॅसिटर एक आहे ज्याची व्हॅल्यू काय होत असते, फिक्स नसते, तो व्हॅरी करू शकतो, आपण कमी जास्त करू शकतो. देअरफॉर दिस कॉल्ड इज द व्हेरिएबल कॅपॅसिटर. नेक्स्ट इज व्हॉट, तर पोलर कॅपॅसिटर. पोलर कॅपॅसिटर म्हणजे काय, पोलर कॅपॅसिटर इज नथिंग बट विच इज हॅव्हिंग पोलॅरिटी. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह त्याला टर्मिनल असतात म्हणून त्यांना म्हणायचं की पोलर कॅपॅसिटर. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस. नाव विल गो टू नेक्स्ट पॉईंट. दुसऱ्या पॉईंटला जाऊया आपण. व्हॉट इज, क्वेश्चन असं विचारू शकतात, व्हॉट इज द कॅपॅसिटी ऑफ द कॅपॅसिटर. तर इक्वेशन फॉर कॅपॅसिटन्स, इक्वेशन ऑफ कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरची इक्वेशन आपण कशी लिहू शकता बघा. C इज इक्वल टू Q अपॉन व्होल्ट. सी म्हणजे तुम्हाला मी सांगितले काय, एक कॉलममध्ये 1 व्होल्ट चार्ज असेल तर त्याला 1 फॅरेड म्हणायचा. म्हणजेच काय, सी कॅपॅसिटर इज इक्वल टू Q अपॉन V. देन व्हॉट इज Q अँड व्हॉट इज V. Q इज नथिंग बट, Q इज व्हॉट, चार्ज stored by capacitor. It's called as the
Q, and V is what? Voltage between two parallel plates. हे दोन पॅरलल प्लेट आहेत की नाही, दोन पॅरलल प्लेट मधला जे व्होल्टेज असतो, व्होल्टेज त्याला म्हणायचं V. V इज इक्वल टू व्होल्टेज बिटवीन टू पॅरलल प्लेट्स. सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V. तर C ला परत एक इक्वेशन आहे, तुम्ही C ला असं पण लिहू शकता, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A डिवाइडेड बाय D. आता हे काय प्रकार आहे बघा, द फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन कॅपॅसिटर. हे सगळे फॅक्टर्स आहेत. कुठले कुठले फॅक्टर आहेत? एप्सिलॉन 0 एक फॅक्टर आहे, एप्सिलॉन R एक फॅक्टर. ह्याला काय म्हणायचा? एप्सिलॉन म्हणायचा. एप्सिलॉन एप्सिलॉन म्हणायचं. काय म्हणायचा? एप्सिलॉन. एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R. तर एप्सिलॉन 0 आणि एप्सिलॉन R काय आहे? ए म्हणजे काय? ए म्हणजे एरिया असतो, स्मॉल डी म्हणजे काय, हे सगळं आपल्याला बघायचं वन बाय. ओके, तर पहिल्यांदा आपण इक्वेशन फॉर कॅपॅसिटर बघूया. इक्वेशन फॉर कॅपॅसिटर इज व्हॉट? C इज इक्वल टू Q अपॉन V. दिस इज द इक्वेशन फॉर कॅपॅसिटर. देन Q is what? Charge stored by capacitor, and V is the what? Voltage across the between the two parallel plates is called as the V. Now see, this epsilon 0 have the value 8.85 into 10 raised to minus 12. Always constant values they F upon M. This is what? This is permittivity of epsilon 0 means what? It is the permittivity of free space. Permittivity of free space. Permittivity of free space. Epsilon 0, epsilon R is equal to, which is equal to KE. This is also permittivity. Permittivity. Epsilon means permittivity. Permittivity of Ashachi. This is the permittivity of dielectric constant. Dielectric constant. आता dielectric constant म्हणजे काय तुम्हाला माहित झालेलं आहे. डायलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणजे काय? बिटवीन दोन पॅरलल प्लेटच्या मध्ये जे मटेरियल असतो त्याला म्हणायचा डायलेक्ट्रिक मटेरियल. सो दिस कायनेटिक एप्सिलॉन R is equal to KE, which is equal to permittivity of dielectric constant. A is the area and B is the distance. Okay, area between two parallel plates and these are the distance. So question असा विचारू शकता, write the equation for capacitor and factors affected on capacitor. Question कसा आहे? Write the equation for capacitor and factors affected on capacitor. So this is the equation for capacitor and factors affected on capacitor are as follows. First factor epsilon 0, second factor epsilon R, area and distance. The factors affecting on dielectric on capacitor असं लिहायचं आपण. First factor is dielectric constant. पहिला फॅक्टर काय असणार आहे? तर डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट म्हणजे मधला दोन पॅरलल प्लेटच्या मधला जे मटेरियल आहे त्याला म्हणायचं डायइलेक्ट्रिक मटेरियल. तर डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट त्याच्यावरती कसं इफेक्ट करतो? फॅक्टर्स अफेक्टेड ऑन कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरवरती जे फॅक्टर्स अफेक्ट करतात म्हणजे ज्याच्यामुळे ते चेंजेस होतात कॅपॅसिटरमध्ये. अफेक्ट म्हणजे काय? ज्या फॅक्टर्समुळे जे काही चेंजेस होतात कॅपॅसिटरमध्ये त्याला अफेक्ट म्हणायचा. तर कॅपॅसिटरचे फॅक्टर्स किती आहेत? हाऊ मेनी फॅक्टर्स अफेक्टेड बाय द कॅपॅसिटर? तर 4 फॅक्टर्स अफेक्टेड बाय कॅपॅसिटर: डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, एरिया, डिस्टन्स अँड परमिटिव्हिटी.
ओके. सो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट मध्ये काय होणार आहे, इफ द डायलेक्ट्रिक मटेरियल इन्क्रीजेस कॅपॅसिटन्स ऑल्सो इन्क्रीजेस. म्हणजे काय, इफ डायलेक्ट्रिक मटेरियल इन्क्रीजेस देन कॅपॅसिटन्स ऑल्सो इन्क्रीजेस इन द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. फक्त एक दोन वाक्य लिहायचे प्रत्येकाचे काय इफेक्ट होतो त्याचा कॅपॅसिटरवरती. डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट जे मटेरियल आहे तो जर कमी केले जास्त केले तर कॅपॅसिटरमध्ये काय चेंजेस होतात तेवढंच लिहायचं आहे. फॅक्टर्स अफेक्टेड म्हटले नंतर तर फॅक्टर्स अफेक्टेड ऑन कॅपॅसिटर इज फर्स्ट फॅक्टर इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. इफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट इन्क्रीजेस कॅपॅसिटन्स ऑल्सो इन्क्रीजेस. its capacitance also increases. The second is the area of the plate. म्हणजेच हा A is the area between the two parallel plates. Area of plates. Area between two parallel plates म्हणजे काय, हे दोन पॅरलल प्लेट आहेत. हे असं पण असू शकतो, हे दोन पॅरलल प्लेट असे पण असू शकतात, अशी पण असू शकतात, असे पण असू शकतात, असे पण असू शकतात, लाईक दिस. मग काय, हे मधला जे डिस्टन्स आहे हा इट्स कॉल्ड द एरिया. एरिया अफेक्टेड बिटवीन टू पॅरलल प्लेट्स. मग काय होणार, एरिया जास्त ठेवले किंवा एरिया कमी ठेवले तर काय होणार आहे, येस, इफ एरिया इन्क्रीजेस, सी दिस कॅपॅसिटरचा जर एरिया आपण असं मोठा ठेवले, area increases if the area of the capacitor increases तर त्याची कॅपॅसिटी वाढणार आहे का कमी होणार आहे सांगा. येस, इफ एरिया इज इन्क्रीजेस देन लाइन्स ऑफ फोर्सेस, लाइन्स ऑफ फ्लक्स असतात या आतमध्ये अशी, लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑल्सो इन्क्रीजेस, देअरफॉर कॅपॅसिटर ऑल्सो इन्क्रीजेस. कॅपॅसिटर ऑल्सो इन्क्रीजेस. लक्षात, एरिया कसा अफेक्ट करतो, त्याचा एरिया कॅपॅसिटरचा दोन प्लेटमधला जे एरिया कमी केले किंवा जास्त केले किंवा जास्त एकदम जास्त केले तर काय होणार आहे, जेवढा एरिया मोठा असेल तर तेवढं कॅपॅसिटरचं चार्ज जे स्टोअर करतो तो जास्त कॅपॅसिटरचं चार्ज स्टोअर करेल. लक्षात, त्याची कॅपॅसिटी ऑल्सो इन्क्रीजेस. इफ एरिया इज इन्क्रीजेस द कॅपॅसिटी बिटवीन टू पॅरलल प्लेट्स ऑल्सो इन्क्रीजेस. Next is what, area of parallel plates and distance between. Third factor affected on that is what, small d. Small d is the distance between the plates. If the distance is more, if distance is less, then what happens on capacitor? If distance is less or distance is decreases, thin plate is there, and because of the thin plate what happened, lines of flux was there no doubt, but lines of flux density, त्याची जी density असते the density will be decreased, therefore its capacity of storing charge is increases. त्याची capacity जी असते charge store करायची ते capacity increase होते. म्हणजे काय, distance कमी केले तर capacitance काय होणार आहे, increase होणार आहे. म्हणजे C is always inversely proportional to 1 upon D. C is always inversely proportional to the D. म्हणजे distance decrease झाला तर capacitor increase होणार. ठीक आहे. So these are the three factors affected on the capacitor: dielectric constant, area of plates and distance. All of you understand this? Capacitor म्हणजे काय, त्याचे युनिट काय, and affected equation of the capacitor and factors affected on the capacitor. Okay, so these are the today's point. Today in the next lecture we'll see charging of capacitor and discharging of capacitor. Capacitor charge store करतो, पण तो charging कसा होतो आणि discharge कसा होतो, that we'll see in the next lecture. Okay, all of you understand this? If you have any query, then you can directly ask me on my contact number.